أنا بس كمان انضم إلينا في أحدث تعاون بين الاتحاد والمؤسسات القضائية في الوطن العربي، سعادة المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي، وسعادة المستشار علي الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي. وأنا برحب بيهم وبرحب بجميع أعضاء دائرة القضاء في أبو ظبي. هذهب لصديقي العزيز القاضي شهاب الحمادي، رئيس الدائرة المدنية والتجارية في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية. بسأله يعني يفتح المايك عشان يترأس الجلسة الثانية. تفضل القاضي شهاب. سامعني سعادة المستشار؟ سامعك بالضبط. نبدأ بالجلسة الثانية. وقبل أن أبدأ بفعالياتي، أن قضية البيئة وحمايتها من كل مصادر التلوث هي من أهم القضايا التي تشغل العالم المتقدم والنامي على حد سواء، بعد أن امتدت يد الإفساد إلى كل عناصر البيئة برا وبحرا وجوا. ولو كانت البيئة لسانا ينطق وصوت يسمع لصكت أسماعنا صرخات الغابات الاستوائية وأنين المياه التي تقع الزيوت في الخلجان والبحار، وحشرجة الهواء الذي يختنق بغازات المصانع والرصاص في واستنزافها واختلال التوازن في الكون. أصبح هذا كل التي فرضت نفسها على المحلي والدولي، فكانت حديث المثقفين والمفكرين والعلماء في العالم كله، لأن فساد البيئة واستنزاف مواردها يعد خطرا يهدد الجميع. ومن منطلق حماية البيئة من أي خطر يهددها، فقد حرصت كل الدول على إصدار عدة تشريعات وأبرمت اتفاقيات دولية وإقليمية تعنى بهذه الحماية لدرء الضرر عن البيئة والعابثين، حتى تبقى نعمة للإنسان من أن تتحول إلى نقمة لا يحمد عقباها. وكان للقضاء الإداري باعتباره السلطة المختصة بمراقبة النشاطات البيئية وقرارات الضبط الإداري التي تمثل الحماية الوقائية للبيئة دورا فعالا في إنشاء القواعد القانونية الخاصة بحماية البيئة وصلاحياته الواسعة في إلغاء المشاريع التي تهدد البيئة أو الصحة العامة. وفي هذه الله سوف نتناول في نطاق تطبيقات القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بالبيئة مع بيان التجارب العربية والمقارنة في هذا الخصوص. والموضوعات التي سوف تطرح في هو القضاء أو القاضي الإداري، وكذلك تطبيقات القضاء الإداري المصري في حماية البيئة. فكل هذه الأمور إن شاء الله سوف نتحدث بها من خلال المحاور الأربعة. فنبدأ بسعادة فرانشيسكو جامباتو سبيساني، مستشار بمجلس الدولة، لكي يقدم ورقته تحت عنوان القاضي الإداري الإيطالي والبيئة، فليتفضل بإلقاء ورقته. صباح الخير جميعا. أنا فرانشيسكو جامباتو سبيزاني، أنا مستشار في المجلس الدولي الجمهورية الإيطالية. أنا سعيد جدا بوجودي هنا كتابي صغير بباوربوينت بلغتي الفرنسية. الصوت. Je vais parler en français. Je ne peux pas vous montrer les PowerPoint. C'est le même. On va parler de la relation entre les juges administratifs italiens et l'environnement. Nous voyons 3 cas significatifs.
On peut dire en Italie, il y a deux principaux ordres judiciaires. Il y a la justice judiciaire qui assure la protection des droits subjectifs. Il y a la justice administrative qui assure la protection d'intérêts légitimes. Donc, l'Italie a un double système de juridiction. C'est le même qu'en France. Les pouvoirs de la justice administrative en Italie. On dit en Italie, les juges administratifs c'est les juges de positions d'intérêt légitime. En italien, on dit interesse legittimo. L'intérêt légitime apparaissait lorsque l'administration publique agit en utilisant ses pouvoirs de suprématie spéciale. Donc, on peut dire les juges administratifs défendent les citoyens contre l'abus du pouvoir public. En conséquence, les juges administratifs italiens peuvent annuler tout ou partie de la décision administrative contestée. Les juges administratifs italiens, c'est très important, peuvent aussi ordonner des mesures provisoires. Ces mesures provisoires sont les plus adéquates afin d'assurer provisoirement l'effet de la décision sur les fonds. En Italie, on a deux juges administratifs. On a les tribunaux administratifs régionaux, un pour chaque département, regione en italien. Il est le juge de première instance. Les tribunaux administratifs régionaux, c'est prévu par une expresse disposition de notre Constitution, l'article 125. Il a aussi le Conseil d'État, les juges de 12e et dernière instance. Le Conseil d'État italien, c'est un organe de rang constitutionnel, c'est-à-dire il ne pourra être supprimé sans une réforme de notre Constitution. La protection de l'environnement dans la Constitution italienne. La Constitution de la République italienne protège l'environnement. Il a l'articolo 9, paragrafo 2. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. C'est-à-dire, la République protège les paysages et les patrimonies historiques et artistiques de la nation. Notre Constitution, c'est de 1948. En 1948, on ne disait pas l'environnement, on disait les paysages, c'est le même. Articolo 32, paragrafo 1, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. La République protège la santé comme droit fondamental de la personne. Environnement signifie santé. La relation entre État et département en matière d'environnement. Les lois fondamentales en matière d'environnement relèvent de la compétence exclusiva dell'État, qui ha legislazione esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente, c'est-à-dire pouvoir législatif exclusif en matière de protection de l'environnement. C'est l'article 117 de la Constitution. Donc, les départements ne peuvent pas diminuer par leur loi la protection assurée par la loi de l'État. La relation entre les juges administratifs italiens et la protection de l'environnement. Comme on a souligné, les juges administratifs, c'est les juges du pouvoir public. Tous les actes susceptibles de porter atteinte à l'environnement ne se réalisent pas sans quelque sorte d'acte du pouvoir public. Un exemple, la valutazione di impatto ambientale. En italien, on dit VIA.
évaluation de l'impact sur l'environnement ou quelque sorte d'autorisation. Contre cela, un recours peut être introduit auprès des juges administratifs. Pour cette raison, on peut dire que les juges administratifs italiens, c'est le juge naturel de la protection de l'environnement. On va voir le premier cas, la relation entre les juges administratifs et la science. Référence, la loi 3 d'avril 2006, Science 52, c'est notre code de l'environnement. Il y a une loi particulière, 11 de février 2010, 22, c'est la loi en matière de géothermie. En jurisprudence, l'arrêt du Conseil d'État, sezione quarta, 7 ottobre 2021, numero 6715, 7 ottobre 2021, nombre 6715. Les faits. Prenons le cas d'un entrepreneur qui a obtenu par l'État la VIA et l'autorisation pour réaliser une centrale géothermique pour la production d'électricité. Il fait obtenir la VIA et aussi une autorisation. La VIA et l'autorisation impliquent que la centrale n'est pas considérée comme dangereuse pour l'environnement. Il y a le maire de la ville où la centrale doit être construite. Le maire a saisi le juge administratif pour faire annuler la VIA et l'autorisation. Le maire affirme qu'il était avait tort et que le projet c'est très dangereux. Il peut provoquer un sisme catastrophique. Le problème, le juge administratif italien n'est pas composé de scientifiques, mais de juristes. Je suis un juriste, je ne suis un technicien. Il peut être assisté par des experts techniques, mais il n'est pas un organe technique. Je ne suis un ingénieur. Comment peut le juge administratif vérifier si l'administration a commis une erreur dans la matière, c'est-à-dire si elle a eu un vizio del potere discrezionale, on dit en italien, détournement du pouvoir discrétionnel? La réponse. Dans les matières techniques, le contrôle du juge administratif porte sur l'erreur manifeste d'appréciation. Il faut avoir une erreur manifeste. Les juges peuvent apprécier l'illogisme manifeste de la décision ou l'erreur dans l'appréciation des faits. Pour ce faire, le juge peut être assisté par un expert. Il peut annuler l'acte. Il ne peut au contraire remplacer sa propre décision administrative à celle de l'administration. On peut dire, c'est vrai, juger l'administration, c'est administrer, mais le juge administratif, il ne peut pas administrer lui-même. Deuxième cas, la légitimation. Il n'y a pas en Italie une loi générale sur le point. En jurisprudence, l'arrêt du Conseil d'État, sezione quinta, quintième chambre, 21 avril 2021, 3247. Les faits. Il y a un entrepreneur qui a obtenu l'autorisation de construire une centrale pour la production d'électricité à partir du biogaz. Le biogaz, c'est un produit de la dégradation des déchets organiques comme l'élevage du bétail. L'autorisation, comme on a déjà mentionné, implique que, selon l'administration, la centrale n'est pas considérée comme dangereuse.
Contre cette autorisation, les voisins ont fait appel auprès des juges administratifs, car ils affirment que la centrale, au contraire, c'est dangereuse pour l'environnement et pour leur maison, pour leur activité. Les problèmes. Qui peut introduire un recours auprès du juge administratif? Plus précisément, quelle est la règle pour les personnes physiques? Les problèmes. Si la règle c'est trop restrictive, il y a un risque que personne ne puisse s'opposer à une œuvre illégitime. Mais si la règle c'est trop généreuse, on peut même déposer un recours juste pour bloquer une entreprise. La réponse. Il n'y a une réponse définitive. En général, les voisins peuvent déposer une plainte pour s'opposer à tout type de travaux sur la limite de sa propriété. En italien, on dit la règle de la vicinitas, voisinage. Pour certains arrêts, le voisinage suffit. Pour d'autres arrêts, le voisinage seul n'est pas suffisant. Il doit également avoir une atteinte au moins potentielle à la qualité de la vie, à la santé ou au bien des voisins. Mais toutefois, les préjudices présumés dans tous les cas d'œuvres particulièrement importants, en autoroute, en aéroport, certaines œuvres de ce type. Troisième cas, les polluer-payer. Référence, les codes d'environnement et la directive 2004-35 du Parlement européen et du Conseil 21 avril 2004. En jurisprudence, l'arrêt du Conseil d'État, 4e chambre, 26 février 2021, 1658. Les faits. Considérons le cas d'un sol situé dans un parc industriel très ancien. Il existe depuis de 5 ans, depuis 1917. C'est le parc industriel de Porto Marghera, à côte de Venise. Le sol lui-même est fortement pollué par les activités de différentes entreprises que le possèdent. L'autorité d'aujourd'hui ordonne au dernier propriétaire du sol le nettoyage et l'assainissement du sol. En italien, on dit la bonifica. Le propriétaire fait appel contre l'ordonnance. Il dit: je suis le propriétaire d'aujourd'hui. N'ai-je pas responsable pour la pollution d'hier? Les problèmes. Qui est le véritable pollué qui doit payer le prix? Lorsque nous ne pouvons pas identifier un pollué, le prix est payé par l'État, c'est-à-dire par tous les citoyens. La réponse. Seule la personne responsable de la pollution paie le prix de l'assainissement du terrain. C'est-à-dire, ne suffit pas d'être le propriétaire. La pollution doit être la conséquence de sa propre activité. Mais l'autorité peut ordonner au propriétaire, même s'il n'est pas le responsable, de prendre des mesures d'urgence. En italien, on dit messa in sicurezza d'emergenza. Merci bien pour votre attention. Shukran jazilan jamian.